Okay, good morning students. இன்னையோட இந்த ecology டாபிக் முடிஞ்சிரும். இது ஒரு முக்கியமான டாபிக், இது ஒரு ஈஸியான டாபிக். உங்களுக்கு அதை ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணுங்கிறதுனால தான் இந்த டாப்பிக்கை குயிக்காக கொடுத்தேன். இதில் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. சரி, இப்போ நம்மளுடைய கிளாஸ் ஈகோசிஸ்டத்தினுடைய கடைசி பார்ட் என்னென்னா பிளான் சக்சஷன். அந்த பிளான் சக்சஷனில் நம்ம எதெல்லாம் பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் சக்சஷன் பார்த்தாச்சு, பயோனியர் கம்யூனிட்டி பார்த்தாச்சு, இது சீரியல் கம்யூனிட்டி பார்த்தியாச்சு, கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி பார்த்தோம், இக்காலஜிக்கல் சக்சஷன் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் சக்சஷன் பார்த்தோம், ப்ரைமரி, செகண்டரி, ஆட்டோஜீனிக், அல்லோஜீனிக் சக்சஷன். அதுக்கு அடுத்தாப்புல ஆட்டோட்ரோபிக் சக்சஷன் பார்த்தோம், அதுக்கு அடுத்தாப்புல ஹெட்ரோட்ரோபிக் சக்சஷன் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம இந்த ஹைட்ரோசெரே அல்லது அந்த பாண்ட் சக்சஷன் நம்ம என்ன செய்வோம், இப்போ நம்ம பாண்ட் சக்சஷன் நம்ம பார்ப்போம். There are various types of succession which are shaped by the terrain, climate, and biotic factors of the water ecosystem. In order to gain a broad understanding of ecological succession, let's examine an aquatic ecosystem transforming into a terrestrial community. Take a simple pond. In the initial stage, phytoplankton like blue-green algae like Spirogyra, diatoms, and bacteria are the pioneer communities. These algae are eaten by the zooplanktons, protozoa like amoeba, and paramecium and small fish like bluegill fish and sunfish. As these organisms die, their dead remains are deposited into the pond. Over time, the pond increases, and microorganisms utilize the decaying matter, releasing nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium into the ecosystem. This nutrient-rich soil in the pond then supports the growth of rooted hydrophytes. Such as Hydrilla, Vallisneria, and Ceratophyllum. When the hydrophytes die, their dead remains slowly deposit in the pond and help drive the detritivorous food chain, adding to the nutrient content. The shallow water region of the pond is known as the submerged vegetation stage. Along with these hydrophytes, various invertebrate animals like dragonflies, mayflies, crustaceans such as cypress, cyclops, and daphnia slowly join the ecosystem. These flora and fauna further develop the complex food webs. Over time, as rains and wind bring soil and debris, causing silting, the depth of the pond decreases. The next stage of succession is inhabited by rooted floating vegetation, or plants whose leaves float on the surface and the roots remain in the mud, such as Nelumbo or lotus, Trappa, and Monocoria. In this stage, a diverse community of animals also come to inhabit the pond, like frogs, salamanders, snails, turtles, and snakes. Even insects inhabit the exposed leaves of the hydrophytes. Next come the free-floating hydrophytes, whose roots float in water. Plants like Azolla, Lemna, and Pistia are examples of this stage, which also add to the organic matter and depth of the pond. Slowly, the pond becomes swampy due to the increasing dead and decaying content. This stage is variously called the reed swamp stage, inhabited by typha, phragmites, and sedges like cypress and carex. With the reed swamp stage, the initial deep pond is transformed into a mesic habitat. Gradually, shrubs like salix
and cornice invade this environment, further making the habitat less favorable for aquatic plants and animals, and more conducive for terrestrial species. Trees like populus, almus, and other such wetland trees occupy this habitat, which ends in the climax stage inhabited by deciduous species. This process of ecological succession takes approximately 200 years. For an aquatic habitat like a pond to transform into a woodland, there exists a number of intervening seral stages. Here, as we have seen, the submerged hydrophytes, floating hydrophytes, and shrubs exemplify the seral stages. Some seral stages might take longer than others to transform from one ecosystem type to another, such as from swamp to marshland, which could take several decades. In conclusion, succession is a dynamic process that is continually working towards a climax community. Nature, in essence, is striving to reach its highest state of balance and perfection. சரி, அப்போ நம்ம இப்போ சக்ஸஷனோட ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு முந்தையும் நம்ம இதை பார்த்துருக்குறோம். நம்ம இதே வீடியோ போட்டுருக்கிறோம். இப்போ இதில் டாப்பிக்கில் இருந்ததுனால இதை திரும்ப இன்க்ளூட் பண்ணேன். சரி, டைப்ஸை பார்த்தோம். இந்த டைப்ஸில் வந்து 6 டைப்ஸையும் நம்ம பார்த்தோம். ப்ரைமரி, செகண்டரி, ஆட்டோஜீனிக், அலோஜீனிக், ஆட்டோட்ரோபிக், ஹெட்ரோட்ரோபிக் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் சக்ஸஷன் தமிழ் மீடியம் புக்கில் 175 பேஜ் நம்பர் 175ல் இருக்குது தமிழ் மீடியம் புக்கில். சரி, இப்போ நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் சக்ஸஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியின் வகைகள். நம்ம இப்போ இதிலேருந்து நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கிடலாம். நம்ம ஒவ்வொரு தியரி சொல்லல, அந்த தியரியினுள்ள மூலமாக நம்ம பார்த்தோம்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா தாவர விலங்குகள், தாவரங்கள் அல்ல ஒவ்வொரு ஈக்கோசிஸ்டம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. முதல்ல ஆல்ரெடியா காட் கிரியேட்டட் த வேர்ல்டு, பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கடவுள் கிரியேட் பண்ணிட்டாப்ல. அது போக புது புது இப்போ நம்ம புது புது ஈக்கோசிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகும். நல்ல தண்ணி, ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு நல்ல தண்ணி நல்லா இருக்கு, அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தாவரங்கள் வர்றது. ஒரு டெசர்ட்ல, ஒரு பாலைவனத்தில் ஒரு வேளை திரும்ப இப்போ உள்ள கிளைமேட்டிக் சேஞ்சில் நல்ல தண்ணி வசதி கிடைக்குதுன்னா திரும்ப அந்த பகுதியில் எப்படி பிளான்ட் சக்ஸஷன் நடக்குங்கிறது. அப்போ எல்லாமே இதில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் தான். நம்ம ஹைட்ரோ சரி பிளான்ட் சக்ஸஷன் நம்ம அதை பார்க்குறோன்னா இதே மாதிரி தான் எல்லாமே உருவாயிருக்கு இல்லையா. சரி, இப்போ இந்த தாவர வழிமுறை வளர்ச்சி அல்ல பிளான்ட் சக்ஸஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா அதனுடைய டைப்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னா 3 டைப் இருக்குது. ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹைட்ரோசெரே, மீசோசெரே, அதுக்கப்புறம் ஜீரோசெரே. ஹைட்ரோங்கிறதுல உனக்கு தெரியும், ஹைட்ரோங்கிற வாட்டர். அப்போ சக்ஸஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ரீஜன்ஸ் வேர் வாட்டர் இஸ் பிளண்டி. தண்ணீர் அதிகமான இடங்கள்ல, நீர் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய இடங்கள்ல தொடரக்கூடிய வழிமுறை வளர்ச்சி அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹைட்ரோசெரே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாண்ட்ஸ், குளங்கள், லேக்ஸ் ஏரிகள், ஸ்ட்ரீம் ஓடைகள், ஸ்வாம்ஸ் சதுப்பு நிலங்கள். ரெண்டாவது சக்ஸஷன் வந்து மீசோசெரே. இது பிளான்ட் சக்ஸஷன். இதுக்கு நம்ம பார்த்தது சக்ஸஷன், இது வந்து பிளான்ட் சக்ஸஷன். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. சக்ஸஷன் கேட்கும்போது அதை எழுதணும், பிளான்ட் சக்ஸஷன் கேட்கும்போது இதை எழுதணும். சரி, மீசோசெரேங்கிற சக்ஸஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ரீஜன்ஸ் வேர் மாய்ஸ்சர் கண்டிஷன் இஸ் அடிக்குவேட். அதாவது போதுமான அளவு ஈரப்பதமுள்ள இடங்களில் தொடரும் வழிமுறை வளர்ச்சியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மீசோசெரே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரியா? இன்னும் அடுத்து ஜீரோசெரே. இது வந்து என்னன்னா வறல், அதாவது வறட்சி நில வழிமுறை வளர்ச்சி, ஜீரோசெரே.
அப்போ இதில் உள்ள succession starts in regions where moisture is present in minimal amount with water. அதாவது குறைந்த அளவு ஈரப்பதத்துடன் கூடிய நீருள்ள இடங்களில் தொடங்கக்கூடிய தாவர வளர்ச்சி அல்லது வழிமுறை வளர்ச்சி. அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஜீரோஸ் அரேன்னு சொல்றோம். இதில் உள்ள ஸ்டேஜஸ், இதில் உள்ள டைப்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னா லித்தோசரே எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுனா இனிஷியேட்டிங் ஆன பேரன் ராக், அதாவது பாறைகள் காணப்படக்கூடிய இடத்துல உள்ள வழிமுறை வளர்ச்சி, அதாவது பேரன் ராக்ஸ் வெற்று பாறைகள் மீது தொடங்கக்கூடிய சக்சஷன். அடுத்தது ஹாலோசரே இனிஷியேட்டிங் இன் சலைன் வாட்டர், உவர் வழிமுறை வளர்ச்சி, அதாவது உப்பு நீரில் தொடங்கக்கூடிய ஒரு தாவர சக்சஷன். அடுத்தது சமோசேரே இனிஷியேட்டிங் ஆன் எ சாண்ட், மணல் மீது தொடங்கக்கூடியது. சரியா? இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம், அது ஹைட்ரோசரே, அதாவது நீர்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி. அதில் உள்ள ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் ஸ்டேஜ், செகண்ட் வந்து சப்மர்ஜ்ட் பிளான்ட் ஸ்டேஜ், மூணாவது சப்மர்ஜ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ், அடுத்து ரீட் ஸ்வாம்ப் ஸ்டேஜ், அடுத்து மார்ஷ் மெடோ ஸ்டேஜ், ஷ்ரப் ஸ்டேஜ், ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ். 7 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா? அதில் 7 நிலைகள் இருக்குது. முதலாவது நிலை ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் ஸ்டேஜ், தாவர மிதவை. ஃபைட்டோங்கிற தாவரம், பிளாங்க்டான்ங்கிறது மிதவை உயிரி. அப்போ தாவர மிதவை உயிரி நிலை. இதே இது ஜூ பிளாங்க்டான் இருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம்? விலங்கு மிதவை உயிரி. ஜூ பிளாங்க்டான், பிளாங்க்டான்ங்கிறது மிதவை உயிரி, ஃபைட்டோங்கிற தாவரம். அப்போ தாவர மிதவை உயிரி. அடுத்த சப்மர்ஜ்ட் பிளான்ட் ஸ்டேஜ், நீருள் மூழ்கிய தாவர நிலை. அடுத்த சப்மர்ஜ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ், நீருள் மூழ்கிய மிதக்கும் நிலை. நீரில் மூழ்கி கிடக்குது ஆனால் மிதக்கக்கூடியது இல்லையா? சப்மர்ஜ் மூழ்கிய, ஃப்ளோட்டிங் மிதக்கும் நிலை. ரீட் ஸ்வாம் ஸ்டேஜ், நாணர், ரீடுங்கிற நாணர் புற்கள்லாம் காணப்படும், நாணல் புற்கள்லாம் இருக்குல்ல, புல்லில் உள்ள ஒரு வகை நாணல் புல், அதான் நாணர் சதுப்பு நிலை. மார்ஷ் மெடோ ஸ்டேஜ், சதுப்பு புல்வெளி நிலை, மெடோ புல்வெளி நிலை. அடுத்த ஷ்ரப் ஸ்டேஜ், புதர் செடி. ஷ்ரப் ஸ்டேஜ் இதில் புதர் செடிகள் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய, அதனால ஷ்ரப் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ், காடு நிலை. கடைசியான கிளைமேக்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ். இது அந்த ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பில், அதில் பார்த்த நிலைகள். பிளாங்க்டான் ஸ்டேஜ், சப்மர்ஜ்ட் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்ஸ், ஸ்வாம்ஸ், மார்ஷி ஆர் மெடோ ஸ்டேஜ், கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி. அப்போ இது வந்து பயோனியர் கம்யூனிட்டி. ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் ஸ்டேஜ், ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் ஸ்டேஜ் வந்து இது பயோனியர் கம்யூனிட்டி, இது கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி. இதுக்கு இடைப்பட்ட ஸ்டேஜஸ் வந்து சேரியல் ஸ்டேஜஸ்ங்கிறோம். அப்போ ஒன்றாவது நம்ம இதில் காணப்படக்கூடிய பிளான்ஸை பயோனியர் கம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம். கடைசியில் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜில் உள்ள 7th ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி. இதற்கு இடைப்பட்ட 2, 3, 4, 5, 6 நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சேரியல் ஸ்டேஜஸ். சரியா? சரி, இன்னும் அடுத்த பார்ப்போம். இதில் உள்ள ஸ்டேஜஸ் 8 ஸ்டேஜஸ் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னதுலாம்? ஃபைட்டோபிளாங்க்டான் ஸ்டேஜ், சப்மர்ஜ்ட் பிளான்ட் ஸ்டேஜ், சப்மர்ஜ்டு ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ். இது 2 ஆகிய மாதிரி இருக்குதுன்னா சரி, 3 நாள் ஒரே இதுதான், அதனால தான் 8 வந்திருக்கு, 7 தான், 7 தான். சப்மர்ஜ் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ், 5th ரீட் ஸ்வாம்ப் ஸ்டேஜ், மார்ஷ் மெடோ ஸ்டேஜ், ஷ்ரப் ஸ்டேஜ், ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம சொன்னது தாவர மிதவை உயிரி நிலை, 2வது நீருள் மூழ்கிய சப்மர்ஜ்ட் பிளான்ட் ஸ்டேஜ், நீருள் மூழ்கிய தாவர நிலை. அடுத்து சப்மர்ஜ் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ், நீருள் மூழ்கி மிதக்கும் நிலை. 4வது ரீட் ஸ்வாம்ப் ஸ்டேஜ், அதாவது நாணர் சதுப்பு நிலை. மார்ஷ் மெடோ ஸ்டேஜ், சதுப்பு புல்வெளி நிலை.
shrub stage புதர்ச்செடி நிலை கடைசியாக உள்ளது ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ்ங்கிறது காடு நிலை. சரி, இப்போ முதலாவது ஃபைட்டோபிளாங்க்டன் ஸ்டேஜ் எப்படி உருவாகுது, அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்டோபிளாங்க்டன் ஸ்டேஜ். ஹைட்ரோசரேங்கிற என்னன்னு பாரு. The succession in a freshwater ecosystem is referred as hydrosere. அதாவது நீர்நிலையில வழிமுறை வளர்ச்சி மற்றும் பாறை வழிமுறை வளர்ச்சியை பார்க்கறது தான். சரி, இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ஒரு நன்னீரில் சூழல் மண்டலத்தில் நடைபெறும் வழிமுறை வளர்ச்சிக்கு தான் நீர்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சிங்கிறோம். ஹைட்ரோசரே என்னென்ன, the succession in a freshwater ecosystem is referred as hydrosere. ஒரு நன்னீர் சூழல் மண்டலத்தில் நடைபெறக்கூடிய வழிமுறை வளர்ச்சிக்கு தான் நீர்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி என சொல்றோம். அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட், succession in a pond begins with colonization of the pioneers like phytoplankton and finally ends with the formation of climax community like forest stage. அதாவது குலசூழல் மண்டலத்தில் ஒன்று வழிமுறை வளர்ச்சி முன்னோடி தாவரங்களான மிதவை உயிரிகளின் குடியேற்றத்தில் தொடங்கி இறுதியாக உச்சக்குழுமம் பெற்ற காடு நிலை தோன்றுவதில் முடிவடைகிறது. இதில் காணப்படக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஃபைட்டோபிளாங்க்டன் ஸ்டேஜ், அதாவது தாவர மிதவை உயிரி நிலை. இதில் என்னன்னா, it is the first stage of succession consisting of pioneer community like blue-green algae, green algae, diatoms, bacteria, etc. இதில் நீலப்பசும்பாசிகள், பாக்டீரியங்கள், சயனோபாக்டீரியங்கள், பசும்பாசிகள், டயட்டம் போன்ற முன்னோடி குழுமங்களை கொண்ட வழிமுறை வளர்ச்சியின் முதல் நிலை இதுவாகும். ரெண்டாவது பாயிண்ட், these organisms enrich the amount of organic matter. இந்த தாவரங்கள் காணப்படுறதுனால நீர்நிலைக்குள்ள அதிகமான அளவு ஆர்கானிக் மேட்டர் வருது. இதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆர்கானிக் மேட்டர் எந்த இடத்திலையுமே ஒரு தாவரங்கள் வளர்ச்சி அடையும் போது அந்த தாவரங்கள்னால சாயில்ல ஆர்கானிக் மேட்டர் என்ரிச் ஆகுது. அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஹியூமஸ்ன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் ஃபாரஸ்ட் எங்கேயுமே ஒரு இடங்கள்ல தாவரங்களை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். தாவரங்கள் அழிந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஹியூமஸ் குறையும். ஹியூமஸ் குறையுதுங்கிறதுனால பிளான்டனுடைய லைஃபை சப்போர்ட் பண்றது குறையும். அந்த இடம் ஈஸியாக ஒரு டெசர்ட்டா மாறிடும், ஒரு பாலைவனமா மாறிடும். இப்பவும் நிறைய இடங்கள்ல காடுகளை அழித்து ரோடுகள் போடுறதுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்கன்னா அவங்க படிச்சிருக்கிறாங்களோ இல்லையோ, ஆனா அவங்களுக்கு அதனுடைய கஷ்டங்கள் தெரியும். அந்த விவசாயிகள் அல்லது அந்த காடுகள் அழிக்கும் போது மக்கள் போராடுறாங்கன்னா அந்த இது நமக்கு இப்போ உடனே தெரியாது. இப்போ நான் தான் அரசியல் இருக்கிறேன், நான் தான் ஆட்சி செய்கிறேன், ஒரு சிஎம்ஐ இருக்கிறேன், முதலமைச்சராக இருக்கிறேன்னா இந்த வருஷத்துல மரத்தை வெட்டும்போது ஒண்ணுமே செய்யாது. என்ன மரத்தை வெட்டினா என்னவா நடந்துச்சான்னா கிடையாது. மரங்களை வெட்டினா அந்த இடங்கள்ல உள்ள இலைகள் ஹியூமஸ் குறையும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 5 years 6 yearsல அந்த ஹியூமஸ் நல்லா குறைஞ்சிடும். அதுக்கு தான் அடிக்கடி நான் சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் குற்றாலம் இல்லையா. குற்றாலத்துல முந்தைய உள்ள காலங்களில் நிறைய மரங்கள் இருக்கு. அப்போ குற்றாலத்துல இருந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு நாள் மழை பெய்தாலும் போதும், ஒரு 2 வாரத்துக்கு அந்த ஃபால்ஸ்ல தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும்னு. இப்போ அப்படி இல்லை, மரங்கள் நிறைய வெட்டியாச்சுது. மழை பெய்யுதுன்னா என்னைக்கு மழை பெய்யுதோ அன்னைக்கு இருக்கும், அடுத்த நாளும் ஃபால்ஸ்ல தண்ணி வரும், அதுக்கு வராது. அப்போ என்ன ஆகி போச்சு, அங்கே உள்ள மரங்களை வெட்டிட்டாங்க, அதில் உள்ள டெட் லீவ்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் அந்த ஹியூமஸ்ங்கிற குறைஞ்சிருச்சுது. அந்த ஹியூமஸ் குறைஞ்சிருங்கிறதுனால வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன், வாட்டரை ரீடைன் பண்ணி வைக்கிறது, ஒரு பெட் மாதிரி அல்லது ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி தண்ணீரை அதிகமாக பிடித்து வைத்திருந்த தண்ணீரை பிடிச்சு வைக்கல. அதனால மழை பெய்யும்போது வேகமாக தண்ணி ஓடிடும், வேகமாக கடலுக்கு போய் சேர்ந்துடும். அப்படி இல்லாமல் ஹியூமஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா அந்த ஃபால்ஸில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அல்லது குற்றாலத்தில் அந்த நீரோடைகளில் தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் மழை பெய்தாலும் ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்கு தொடர்ந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கும். எதனாலன்னா அந்த வாட்டர் எதுக்குள்ள ரீட்டைன் பண்ணி இருக்குது, அந்த ஹியூமஸ் மேட்டரில் அது ஸ்லோவாக தண்ணீரை ரிலீஸ் பண்ணும். அப்போ நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வீடை சுற்றி நிறைய. அதனால தான் பார்த்தேன்னா அந்த காலத்தில் உள்ளவங்கெல்லாம் ரியலாகவே சயின்டிஸ்ட் தான். நான் பார்த்துருக்கேன், தோட்டங்களில் இவங்க வாரியில் வச்சு தூக்க விட மாட்டாங்க. தோட்டங்கள் அல்லது வீடுகளில் நம்ம செடிகள் பக்கத்தில் அந்த வாரியில் வச்சு தூக்குறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. எதனாலன்னா அந்த
அந்த தோட்டங்களை ஸ்வீப் பண்ணாங்க, தூத்துட்டாங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டெட் லீவ்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ வாட்டர் ரீடைனிங் கெப்பாசிட்டி வந்து குறைஞ்சு போகும். அப்போ எப்போவுமே மரங்களுக்கு கீழே டெட் லீவ்ஸ் இருக்கணும். அந்த டெட் லீவ்ஸ் வந்து ஹியூமஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஹியூமஸ் வந்து வாட்டரை ரீடைன் பண்ணிக்கிடும். நம்ம வீடுகளில் பார்த்தேன்னா நம்ம வீடுகளில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்களுக்கு ஓரளவு தூத்துருவாங்க. என்னென்னா எது செடி செத்த ஏதாவது பாம்பு எதில் வந்து இருந்துடக்கூடாது, பூச்சிகள் இருந்துட பூரான் இதாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து விஷப்பூச்சிகள் கடிச்சிருங்கிறனால அந்த செடிகளை சுத்தம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் பாரு, நல்ல ஒரு ஏப்ரல் மே மாதத்தில் பார்த்தேன்னா அதுகெல்லாம் நல்ல கடுமையாக காஞ்சி போகும். ஆனால் அதே இது தோட்டக்காடுகளில் போனேன்னா அதனுடைய மூடுகளில் பார்த்தேன்னா ஈரப்பதம் இருக்கும். காரணம் என்னென்னா ஹியூமஸ் இருக்கிறதுனால. அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால பிளான்ஸ் வந்து ஈஸியாக சர்வைவ் ஆகிடும். அதே இது நம்ம வீடுகளில் ஹியூமஸ் இல்லாதனால ஓரளவு தாவரங்களுக்கு அடிக்கடி தண்ணி ஊற்ற வேண்டியிருக்கும். அப்போ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம், இந்த ஆர்கானிக் மேட்டருங்கிறது. தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் enrich the amount of the organic matter and nutrients of plant due to their life activities and death. அதாவது இந்த உயிரினங்களின் குடிபெயர்வு, வாழ்க்கை செயல்முறைகள், இறப்பின் மூலமாக குளத்தில் காணப்படக்கூடிய கரிம பொருளினுடைய அளவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைகிறது. இப்படி குறைகிறதுனால அந்த வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த படிநிலை உருவாகுது. ஃபைட்டோபிளாங்க்டானுடைய இது கூடி அது ஆர்கானிக் மேட்டர் கூடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குளத்தினுடைய டெப்த் குறைய ஆரம்பிக்கும். இதனால் this favors the development of the next seral stage. சரி, அடுத்த ஸ்டேஜை பார்த்தோன்னா submerged plant stage, அதாவது நீரில் மூழ்கிய தாவர நிலை. முதல் பாயிண்ட்டை பார்த்தோம்னா as a result of the death and decomposition of the phytoplankton, silt brought from the land, அதாவது மிதவை உயிரிகள் சாகிறதுனாலையும் silt brought from the land, அதாவது மண் துகள்கள் லேண்ட்ல இருந்து கொண்டு வரப்படுறதுனாலையும் lead to loose mud formation at the bottom of the pond, அதாவது மிதவை உயிர்களின் இறப்புனாலையும் மட்குதலின் விளைவாலும் மழைநீர் மூலம் நிலத்திலிருந்து கொண்டு வரக்கூடிய மண் துகள்களாலும் இந்த குளத்தினுடைய அடிப்பகுதியில் தளர்வான மண் உருவாக வழி செய்கிறது இல்லையா. அடுத்து hence the rooted submerged hydrophytes begin to appear on the new substratum அல்லது bottom. இதனால என்ன நடக்குதுன்னா குளத்தினுடைய அடிப்பகுதியில் தாவரங்கள் உருவாவதற்கு அல்ல வேர் விட்டு வளரக்கூடிய தாவரங்கள் வளர்வதற்கு இது வழிவகுக்குது. அப்போ தாவரங்கள் எப்படி அந்த நீரில் பாட்டத்துக்கு இந்த தாவர விதைகள் எப்படி வந்தது? பறவைகள், சின்ன சின்ன பூச்சிகள், விலங்குகள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சில பூச்சிகள் வந்து தாவரங்கள் நீர்நிலைகளில் உள்ள தாவரங்களை சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும். சில விலங்குகள் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து இங்கே உள்ள சைடில் உள்ள சின்ன சின்ன தாவரங்களை சாப்பிட்றதுனாலையோ அல்ல நீர் வாட்டரை குடிக்கும் போது அதனுடைய ஃபீசஸில் இருக்கக்கூடிய விதைகள்னால இதில் சப்மர்ஜ்டு ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் வருது. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா கேரா, யூட்ரிகுலேரியா, வேலிஸ்னேரியா, ஹைட்ரலா போன்ற தாவரம் வருது. இப்போ the death and decay of these plants will build up the substratum of pond become shallow. இப்போ இந்த தாவரங்கள் சாகிறதுனாலையும் டீகே ஆகிறதுனாலையும் சிதைக்கிறதுனாலையும் சிதைவு ஏற்படுறதுனாலையும் அந்த பாண்டோட ஆழத்தன்மை குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அது ஷாலோவாக மாறிடும், அதாவது அந்த குளம் ஆழமற்றதாக மாறுகிறது. This habitat now replaces another group of plants called the submerged free floating plants. இப்போ இது என்ன நடக்குதுன்னா நீருக்குள்ள மூழ்கி மிதக்கும் நிலையில் உள்ள வேறு வகையான தாவரங்களை குடியேற்றுவதற்கு இது ஈடுபடுது அல்லது குடியேற்றுவதற்காக இது அமைகிறது. சப்மர்ஜ்டு ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்டேஜ், நீரில் மூழ்கி மிதக்கும் நிலை. இதில் பார்த்தேன்னா இப்போ பாண்டோட டெப்த் வந்து 2 to 5 feet மாறிடுது இல்லையா. டியூரிங் தி ஸ்டேஜ் த டெப்த் ஆஃப் த பாண்ட் வில் பிகம் ஆல்மோஸ்ட் 2 to 5 feet. கூடுதலாக கூட இருக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ஸ்லோவாக நடக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ். சரி, த ரூட்டட் ஹைட்ரோஃபைட்டிக் பிளான்ஸ்
and floating large leaves start colonizing the pond. அதாவது இதில் வேரூன்றிய நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் பெரிய இலைகளுடன் கூடிய மிதக்கும் தாவரங்கள் குளத்தில் குடியேற ஆரம்பிக்கிறது. சரியா? எடுத்துக்காட்டு என்னன்னா rooted floating plants like Nelumba, Nymphaea, Trapa, இதுகெல்லாம் இதில் வருது. இதெல்லாம் வேறு தாமரை, அல்லி, ட்ரோப்பா. நெலும்பாங்கிறது நீர் தாமரை, நிம்ஃபே, அல்லி, ட்ரோப்பா. சம் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஸ்பீசிஸ், மிதக்கும் தாவரங்கள், இதெல்லாம் அசோலா, லெம்னா, உல்ஃபியா and Pistia போன்றது நீல வருது. அடுத்து by death and decomposition of these plants further the pond becomes more shallow. இந்த தாவரங்களுடைய இறப்பு மற்றும் சிதைத்தல்னால குளத்தினுடைய ஆழம் இன்னும் குறைகிறது. அடுத்து due to this reason floating plant species is gradually replaced by another species which makes new seral stage. அது எந்த ஸ்டேஜுக்கு வருதுன்னா reed swamp stage, அதாவது நாண சதுப்பு நிலைக்கு வருது. இப்போ அந்த நாண சதுப்பு நிலையை பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் amphibious ஸ்டேஜ். இது ஒரு நீர்நில வாழ்நிலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஆம்பிபியஸ்னா டபுள், ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னா இரட்டை வாழ்வு உயிரிகள். தவளைகள் வந்து நீர்லையும் இருக்கும் நிலத்திலையும் இருக்கும். அதனால தவளை வந்து எதில் வருது? ஆம்பிபியன்ஸில் வருது. சரியா? அடுத்தது during this stage rooted floating plants are replaced by plants which can live successfully in aquatic as well as aerial environment. இதில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் மிதக்கும் மற்றும் நீர் அதிகமாக இருந்தாலும் நிலப்பகுதி அதிகமாக இருந்தாலும் அதில் வளரக்கூடிய தாவரங்களாக மாறுது. சரியா? அப்போ இதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா டைஃபா, ஃப்ராக்மைட்ஸ், Sagittaria, Serpus, etc. At the end of the stage, water level is very much reduced, making it unsuitable for continuous growth of amphibious plants. சரி, இதில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம்? இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அன் amphibious ஸ்டேஜ், நீர்நில வாழ்நிலை இன்னும் நம்ம சொல்கிறோம். During this stage, rooted floating plants are replaced by plants which can live successfully in aquatic as well as aerial environment. அதாவது இந்த நிலையில் வேறொன்று மிதக்கும் தாவரங்கள் பிற தாவரங்களால் மாற்றி அமைக்கப்படுது. இது நீர் சூழ்நிலையிலும் நில சூழ்நிலையிலும் வெற்றிகரமாக வாழக்கூடிய தாவரங்கள் இதில் குடியேற்றப்படுது. எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா டைஃபா, ஃப்ராக்மைட்ஸ், Sagittaria, Scirpus போன்ற தாவரங்கள் இதில் காணப்படும். அட் த எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ், இதனுடைய இறுதி நிலையில் வாட்டர் லெவல் இஸ் மச் ரெடியூஸ்ட், நீருடைய அளவு மிகவும் குறைகிறது, மேக்கிங் இட் அன்சூட்டபிள் ஃபார் த கண்டினியூஸ் க்ரோத் ஆஃப் ஆம்பிபியஸ் பிளான்ட். இப்படி மாறுறதுனால, நீர் ரொம்ப குறைகிறதுனால நீர்நில வாழ் தாவரங்கள் தொடர்ச்சியாக வளர்வதற்கு அல்லது வளர்ச்சி அடைவதற்கு தகுதியற்றதாக மாறுகிறது. அடுத்து மார்ஷ் மெடோ ஸ்டேஜ், சதுப்பு புல்வெளி நிலை. When the pond becomes swallowed due to decreasing water level, species of Cyperaceae, Phocaea such as Carex, Juncus, Cypress and Eleucharis colonize the area. இப்போ இந்த சதுப்பு புல்வெளியில் நீர்நிலைகளுடைய குறைகிறதுனால குளத்தின் ஆழம் குறையும் போது சைப்ரேசி மற்றும் போயேசி சிற்றினங்கள், அதாவது கேரக்ஸ், ஜங்கஸ், சைப்ரஸ், எலியோகேரிஸ் போன்ற தாவரங்கள் இதில் குடி அமர ஆரம்பிக்கிறது.
அல்லது குடியேறுகிறது இல்லையா. புது வகையான சிற்றினங்கள் நிறைய இதில் வந்து இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சைப்ரேசிங்கிறதுல மட்டுமே நிறைய அதில் தாவரங்கள் நிறைய வகையான தாவரங்கள் காணப்படுது. சரியா, இதில் பார்க்கணும் படங்கள் இருக்குது பாரு. சைப்ரேசி இதே மாதிரி காணப்படக்கூடிய பூச்செடிகள் எல்லாமே சைப்ரேசியில் வரும். இந்த மாதிரி இதுலேயுமே நிறைய இருக்குது. இவ்வளவுக்கு இந்த பூ இதே மாதிரி இந்த பொயேசியே இப்போ வாரியல்லாம் வருது. அந்த காலங்களில் வாரியல் உண்டு. இப்போ நமக்கு பார்க்கக்கூடிய வாரியல் வந்து தென்னை இதில் இருக்கக்கூடிய வாரியல்தான் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ நார்த் இந்தியாவில் இருந்து வரக்கூடியதில் நிறைய இந்த மாதிரியான புல் இந்த கிராசஸ்லேருந்து வரக்கூடியதான் நம்ம பகுதியிலே வந்து எடுப்பாங்க. வாரியல் வரும். அந்த வாரியல் வந்து அதனுடைய நுனிப்பகுதி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். வீட்டுக்குள்ளே உள்ள குப்பையெல்லாம் எளிதாக எடுக்க வசதியாக இருக்கும். கேரக்ஸ் இது எலியோகேரிக்ஸ். சரியா, இதில் நிறைய இதில் எலியோகேரிக்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டாவே இதுலேயே நிறைய வகைகள் இருக்குது. பொயேசியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. சைப்ரேசியில் நிறைய வகைகள் இருக்குது. சரியா, சரி, அதில் ஏதாவது இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இடங்களை பொறுத்து காணப்படக்கூடிய வகைகள். சரியா, the accumulation of humus with the rich flora of microorganisms produce minerals in the soil, ultimately favoring the arrival of new tree species in the area. இப்போ இந்த shrub stage அதாவது புதர் செடியில் காணப்படக்கூடிய தாவரங்களை நம்ம பார்த்தோம். இதனால தாவரங்களுடைய அதிக அளவிலான நீரை உறிஞ்சுறதுனால வறண்ட வாழ்நிலத்தை உருவாக்குது. இந்த தாவரங்கள் அதிகமான அளவு தண்ணீரை குடிக்கிறதுனால வறண்ட நிலை உருவாகுது. அதனோட கூடிய நுண்ணுயிரிகள் அதிகமாக இதில் வர்றதுனால ஹியூமஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதில் உள்ள மினரல் அயான்ஸ் அதிகமாகிறதுனாலையும் இந்த ஹியூமஸ் கூடுறதுனாலையும் இதை விட பெரிய தாவரங்கள் இந்த புதர் செடி நிலையில இருந்து பெரிய மரங்கள் காடுகள் உருவாகக்கூடிய நிலைகள் உருவாகுது. அப்ப நம்ம ஷ்ரப்னு சொல்லும் போது இதுல காணப்படக்கூடிய இதுல ஷ்ரப்பும் காணப்படுது. இதுல ட்ரீஸும் காணப்படும். அதான் கடைசி ஸ்டேஜ் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ், அதான் கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி. இதில் பார்த்தா ஷ்ரப்புகளும் காணப்படும், ட்ரீஸும் காணப்படும். இதில் பொதுவாக காணப்படக்கூடிய ஷ்ரப்னு அவங்க சொல்ற சாலிக்ஸ், நம்ம புஸ்தகத்தில் உள்ள சாலிக்ஸ், குரோனஸ். ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இதில் பாப்புலஸ், அதனுடைய இலைகள் எப்படி காணப்படும், ஆல்னஸ். சரியா, இந்த மாதிரியான ஷ்ரப்புகள் புதர் செடிகளும் ட்ரீஸும் சேர்ந்து கடைசியான ஸ்டேஜுக்கு வரும் ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜ். சரியா, அப்போ ஸ்ரப் ஸ்டேஜில் என்னென்ன இருக்குது, நம்ம மார்ஷ் மெடோ ஸ்டேஜில் என்னென்ன காணப்படுது, ஷ்ரப் ஸ்டேஜில் என்னென்ன காணப்படுது, ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்னென்ன காணப்படுது. இந்த ஃபாரஸ்ட் ஸ்டேஜை பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி ஆஃப் த ஹைட்ரோஸ்பேர். அதாவது நீர் வழிமுறை வளர்ச்சியுடைய உச்ச நிலை குழுமம் தான் இது, அதனுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இந்த நிலையின் போதுதான் பல்வேறு வகையான மரங்கள் இதில் வர ஆரம்பிக்குது. சின்ன சின்ன உயிரிகள் விலங்குகள் வந்து இதில் சாப்பிட்டு அதனுடைய எச்சத்தினால பெரிய பெரிய மரங்கள் இதில் வர ஆரம்பிக்குது. மரங்களாலே இதில் வளர முடியும். காரணம் என்னன்னா இதில் ஹியூமஸ் அதிகமாக இருக்குது, நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ஹியூஜ் ட்ரீஸை கூடிய இது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு இது வந்துடுது. இதில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முதல்ல டெம்பரேட் மிக்சட் ஃபாரஸ்ட், அதாவது குளிர் மண்டல கலப்பு காடு. அதில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள்னு பார்த்தா அல்மஸ், ஏசர், கார்கஸ். சரியா, அடுத்தது ரெண்டாவது ட்ரோபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட், வெப்பமண்டல மலை காடுகள். அதில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அர்டோகார்பஸ், அடுத்தது சின்னமோமம். இதெல்லாம் இந்த ட்ரோபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல காணப்படக்கூடியது, அதாவது வெப்பமண்டல மலை காடுகள். அதுக்கு ட்ரோபிக்கல் டெசிடியூஸ் ஃபாரஸ்ட், வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகள். அதில் இதெல்லாம் காணப்படக்கூடியது என்னென்ன வகையான மரங்கள்லாம் இதில் காணப்படலாம்னா பேம்பு, அதாவது மூங்கில்கள், அப்புறம் டெக்டோனா, தேக்குகள் காணப்படலாம். In the 7 stages of hydrosphere succession, stage 1 is occupied by pioneer community. இதில் இந்த நீர்நிலைகள் 1லிருந்து 7 நிலைகள்
நம்ம பார்த்தோம். அதில் முதலாவது நிலை அதில் காணப்படக்கூடிய உயிரிகள் முன்னோடி உயிரிகள் அல்லது முன்னோடி குழுமங்கள், பயோனியர் கம்யூனிட்டி. அதுக்கப்புறம் the stage 7, அதாவது 7வது உச்சநிலை, அது என்னன்னா கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டி, உச்சநிலை குழுமம் காணப்படும். அதுக்கு stages 2 to 6 are occupied by seral community. 2 முதல் 6 வரைக்கிலான நிலைகளில் காணப்படக்கூடிய உயிரிகளை தொடரி குழுமங்களால் காணப்படுது. சரியா? இது அடுத்தது இந்த முக்கியத்துவத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? அதாவது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் சக்சஷன். அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு பார்த்தா, நம்பர் 1, succession is a dynamic process. Hence, an ecologist can access and study the several stages of a plant community found in a particular area. இது இயற்கை நிலையில் உள்ள ஒரு செயல்முறை. அதனால சூழலியல்ல இருக்கிறவங்க, ஈகாலஜிஸ்ட், சுற்றுச்சூழலை பற்றி படிக்கக்கூடியவங்க இதில் காணப்படக்கூடிய படிநிலைகளை எளிதாக புரிந்து கொள்ள இது பயன்படுது. அடுத்து, the knowledge of ecological succession helps to understand the controlled growth of one or more species in a forest. இந்த சுற்றுச்சூழல் சார் வழிமுறையில் வளர்ச்சி பற்றிய அறிவு எதுக்கு பயன்படுதுன்னா, காடுகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிற்றினங்களின் கட்டுப்பாட்டான வளர்ச்சியை புரிந்து கொள்வதற்கு இது உதவுது. அடுத்தது, the knowledge of succession useful to protect the dams from siltation. இதை பற்றிய அறிவு நமக்கு கிடைக்கிறதுனால, இதை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்றதுனால டேம்கள், அணைகளில் வண்டல் படிஞ்சு அந்த அணைகளுடைய நீர்மட்டம் டக்குன்னு அதனுடைய கீழே உள்ள படிநிலை சில்டேஷன், அந்த வண்டல் மண் படிகிறத எப்படி படியுது, அதை எப்படி நீக்கலாம், அந்த அணையை நம்ம எப்படி அதனுடைய ஆழத்தை பாதுகாக்கலாங்கிறது பற்றிய அறிவை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு இது பயன்படுது. இட் கிவ்ஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ரீஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் ஏஃபாரஸ்டேஷன். அதாவது இதன் மூலமாக இதை படித்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால காடுகளை மீட்டெடுத்தல், ரீஃபாரஸ்டேஷன். அதுக்கப்புறம் புதிய காடுகளை வளர்ப்பது, ஏஃபாரஸ்டேஷன், புது காடுகளை வளர்ச்சி அடைய செய்வதற்கு இந்த சக்சஷன் பற்றிய அறிவு பயன்படுது. அடுத்தது, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பாஷஸ். பாஷஸ்ங்கிறது மேய்ச்சல். மேய்ச்சல் நிலங்களின் பராமரிப்புக்கு இது உதவுகிறது. மேய்ச்சலும் முக்கியம். ஒரு காடுன்னு இருக்கும்போது மான்கள் காணப்படலாம், காட்டு மாடுகள், காட்டு ஆடுகள் காணப்படலாம். அப்போ அந்த மேய்ச்சல்னால பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு காடு அழிந்து போகாத நிலையை நம்ம எப்படி மீட்டெடுக்கலாங்கிறதுக்கு இது நமக்கு பயன்படுது. அடுத்து, பிளான்ட் சக்சஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி இன் அன் ஈகோசிஸ்டம். உயிரினங்களுடைய உயிரி பன்மத்தை சூழல் மண்டலத்தில் பராமரிக்க இது உதவுகிறது. கட்டாயமாக ஒரு ஃபாரஸ்ட், ஒரு இடத்துல தாவரங்கள் முதல்ல இருந்து ஆரம்பித்து நிறைய தாவரங்கள் வருதுன்னா நிறைய உயிரிகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். தாவரங்கள் மட்டுமல்ல, விலங்குகள் பெருகும். விலங்குகள் அதிகமாக வர்றதுனால அதுகளில் இருந்து வரக்கூடிய விதைகள்னால புது வகையான தாவரங்கள், அப்போ புது வகையான தாவரங்கள், புது வகையான விலங்குகள் இது பெறுகிறத பற்றிய அறிவை நமக்கு இது கொடுக்கறதுக்கு இது பயன்படுது. அடுத்தது, primary succession involves the colonization of habitat of an area, divide of life. இந்த பிரைமரி சக்சஷனால, அதாவது ஒரு இடத்துல காணப்படக்கூடிய புது வகையான தாவரங்கள் வர்றதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுடைய தன்மைகளை நம்ம புரிந்து கொள்ள பயன்படும். செகண்டரி சக்சஷன் இன்வால்வ்ஸ் த ரீஎஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் a plant community in disturbed area or habitat. அதாவது இது ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா, ரெண்டு பாயிண்ட்டும், உயிரினங்கள் இல்லாத ஒரு வாழ்விட பகுதியில் குடியேறி காலனிகள் தோன்ற முதல்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி உதவுது. அதுக்கப்புறம் சேதமடைந்த பகுதி, திடீர்னால ஃப்ளட்டுனாலே, ஃபயர்னாலேயோ, அந்த சேதமடைந்த பகுதி மற்றும் வழித்தடங்களில் ஒரு தாவர குழுமத்தை சீரமைக்கிறதுக்கு இரண்டாம் வழிமுறை வளர்ச்சி ஈடுபடுது. கடைசி பாயிண்ட், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வெஜிடேஷன் that we come across all over the world, throughout the world,
ஃபாரஸ்ட்டுகளும் அதாவது காடுகளும் வெஜிடேஷன் தாவரங்களும் ஒரு இடத்துல உருவாயிருக்குதுன்னா அந்த வழிமுறையில் தான். அப்போ உலகங்களும் நாம் பார்க்கக்கூடிய காடுகள் மற்றும் தாவரங்கள் அனைத்தும் இந்த மாதிரியான வழிமுறைகளில் தான் தோன்றியவையாகும். அப்போ இதுதான் அந்த சக்சஷனுடைய முக்கியத்துவம். அதாவது தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியினுடைய முக்கியத்துவம் இதுதான். சரியா? சரி, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்த கிளாஸில் நம்ம எதை பார்க்கலான்னா, நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கை நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம். அநேகமாக இப்போ நமக்கு பொங்கல் விடுமுறை வந்தாச்சுது. அதுக்கடுத்தாப்புல 20th ஸ்கூல் திறக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ 20th ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும்போது நமக்கு சிலபஸ் என்னென்ன டாப்பிக்குங்கிற நமக்கு தெளிவாக வந்துடும். நம்ம அதில் இருந்து கன்டினியூ பண்ணோம். இந்த டாப்பிக்கில் இந்த நாட்களில் உனக்கு விடுமுறை நாட்களில் வேகமாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.